बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, अज असी ICC की गल करांगे, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसल दी। तुहानू पता है कि कल ICC बोर्ड ऑफ मैंबर्स की एक मीटिंग हुई, जिन्हें विचों 16 विचों 14 मैंबरान ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिता कि बांग्लादेश के तमाम मुतालबात गलत ने। इंडिया के खेडना तो खेडो, वरना तुसी किसी खाते विच नहीं हो, तुसी सुपीरियर ही नहीं हो, तुसी जिहड़ा है ना रह नहीं दो इवेंट। तो पाकिस्तान का हुण जिहड़ा रद्द अमल होएगा सब नूं इंतजार है, क्योंकि तुहानू पता है असी भाईचारे का सबूत देंदे होए यह किया सी कि असी मोढे तो मोढा ला के बांग्लादेश के नाल खड़े होवांगे। जे बांग्लादेश पुल आउट करता है इस इवेंट तो साढ़े भी चांसिस हैं कि असी ये इवेंट नहीं खेडणगे। तो सोशल मीडिया उत्ते हुण तूफान आ चुका है कि जिहड़ा पाक भारत रवायती दंगल है वो होएगा या कोई नहीं। ICC पैसे किद्दां कमावेगा जे पाकिस्तान नहीं होएगा। तुहानू पता है कि करोड़ों व्यूज़ आते हैं, स्पॉन्सरशिप आती है पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले उत्ते। ते दूसरा साडा अज मौजू बाबर आजम का है। स्टार बैटर ने, किसी तारुफ के मुहताज नहीं ने, लेकिन बिग बैश में गालबन 8 मैचेस उन्होंने खेड लए ने, जिन्हें 2 निस्फ सेंचुरियां ने, लेकिन बाकी मैचेस में वो फ्लॉप नज़र आए ने। तो हुण कहा जा रहा है कि जी वो NCA में आके अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। तुहानू पता है पहला मैच 29 जनवरी को आस्ट्रेलिया के खिलाफ साडा है, तो उहदे विच उन्हां दा की रोल होएगा वो भी असीं डिस्कस करांगे। यासिर साहब साडे नाल मौजूद ने स्टूडियो में। यासिर साहब वध जी आए नूं। पहलां तो यह दसो, बांग्लादेश तो पुल आउट हो गया, पाकिस्तान का की रद्द अमल हो सकता है? बिल्कुल सही क्या मुफाज तुसी कि माइट इज़ राइट। अगर तुसी बांग्लादेश के रिजर्व्स देखो ना, उन्होंने यही मसला सी कि तुसी जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान नूं एक प्लेयर नूं अकोमोडेट नहीं कर सकते, और ये नहीं कि उन्होंने बांग्लादेशी होने की वजह ना, बांग्लादेशी मुस्लिम होने की वजह ना KKR ने जिहड़ा उन्होंने लिया। शाहरुख खान नूं भी जिहड़ा ना थ्रेट्स मिले, फिर मुस्तफिजुर रहमान नूं भी थ्रेट्स मिले, और कहा गया कि मुस्तफिजुर रहमान या शाहरुख खान दोनों नूं अगर मुस्तफिज खेलता रहेगा तो इन्हों जानो मार दिता जाएगा। इस वजह तो KKR ने, शाहरुख खान ने BCCI के उत्ते कहने उत्ते मुस्तफिजुर रहमान नूं IPL दे विचों कढ़ दिता। हुण ए जेन्युइन ग्राउंड्स ने कि सिक्योरिटी का मामला जिहड़ा कल ICC की देखो रिलीज आई है, ICC की तो रिलीज हजे आई नहीं, ये भी इंडियन मीडिया वालों ही जिहड़ा ना रिपोर्ट आई है कि ICC ने जिहड़ा कहा है कि या तो बांग्लादेश आकर इंडिया के खेडे, नहीं तो फिर असी स्कॉटलैंड नूं ले लांगे, और 24 घंटे का जिहड़ा ना अल्टीमेटम दे दिता गया। मेरे ख्याल से हजे भी जिहड़ा ना आखिरी ओवर नहीं सुटिया गया। आखिरी ओवर दे विच जिहड़े 2-3 बॉल ने, इहदे विच चौका छक्का मार सकता है बांग्लादेश, और ये जरूर पाकिस्तान का किरदार अहम होएगा। कल वोटिंग दे विच भी जी अगर उन्हें ऑथेंटिक मान लिया जाए तो 2 वोट, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान का वोट। पाकिस्तान जिस तरह तुसीं कहा मोढे दे नाल मोढा ला के खड़ा है, और पाकिस्तान एक पावर है क्रिकेट दे विच, खुद भी एक पावर है ना। जो पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होंदा, जिस तरह तुसीं आप ही कहा कि फिर ICC इंडियन क्रिकेट बोर्ड पैसा किस तरह कमाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी इंडियन ही है। अगर पाकिस्तान इस ICC इवेंट के पार्टिसिपेट नहीं करता तो यह बड़ी खबर होएगी, और अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं पहला भी कहना है कि फिर दिवालिया हो जाएगा ICC, फिर ICC नहीं रहेगा, यदि ICC नूं मतलब डिमोलिश करना पेगा, फिर फ्यूचर दे क्रिकेट का की नक्शा निकलेगा, एक होर बॉडी बनेगी, मतलब उन्होंने चीज़ों को किस तरह लेके चलिया जाएगा, ये बाद वाली गल्लां। मतलब कि हुणे क्रिकेट वास्ते जिहड़ा कल दा जिहड़ा स्टेटमेंट है, जिहड़ी खबर है, वो बहुत ही जिहड़ी ना अफसोसनाक है, क्योंकि तुसी एक फुल मैंबर नेशन बांग्लादेश जिहदा एक क्रिकेट दे विच रोल है, अगर उन्हां दी जेन्युइन ग्राउंड सी तो वो जेन्युइन ग्राउंड नूं जिहड़ा ना एड्रैस करना चाहिए। यासिर साहब, ऐसे कल नूं फिर इंज होएगा कि जे कोई भी मुल्क अपने सिक्योरिटी कंसर्न रखेगा ICC के अगे, तो ICC उन्होंने यह कह देगा तू खेडना है तो खेड, वरना तू फारेंगे, असीं स्कॉटलैंड नूं या किसी भी होर मुल्क नूं शामिल कर देंगे। यह तो बहुत अफसोसनाक है। देखो जी, रीत भी तो इंडिया ने पाई ना मुफाज। 2025 की जी चैंपियंस ट्रॉफी सी, 2 महीने पहला खबर आनी शुरू होगी कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। पहला अपने मीडिया के थ्रू यह करवाया गया कि साडी टीम नूं जिहड़ा ना थ्रेट्स ने, असी जिहड़ा ना सिक्योर फील नहीं करते, सिक्योरिटी थ्रेट्स ने पाकिस्तान दे विच। जिदों मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, जो वजीर दाखिला भी ने, उन्होंने उन्होंने सारे खदशात दूर कर दिते, और ये बावर करवाया कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया जहां दी सारियां टीमां जिहड़ियां ना पाकिस्तान में आकर खेडियां चाहनियां, और जिहड़ियां बाद चों आके खेडियां भी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी एक सक्सैस हुई पाकिस्तान दे, सारा कुछ तो देख लिया। फिर उन्होंने जिहड़ा ना बैकआउट किया, उन्होंने कहा कि असीं जिहड़ा ना जाना ही नहीं चाहते। देखो, अगर इंडिया वास्ते सारा कुछ किया जा सकता है कि जिन्हां दे सिक्योरिटी रीजनस भी नहीं सी, मतलब पाकिस्तान दे विच बिल्कुल सेफ सी, आकर खेलते, फिर बराबरी की बुनियाद के उत्ते यह तय पाया। पाकिस्तान का पहला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी होया, जिन्हें जिहड़ा ना अखां च अखां पा के इंडिया नूं मनवाया और लिखवाया। उन्होंने पता सी कि धोखा देने वाली कौम है, इन्होंने फिर धोखा दे देना सानू। उन्होंने जो लिखवा लिया कि हुण जिहड़ा ना आइंदा तो बाद पाकिस्तान भी जिहड़ा ना इंडिया नहीं आएगा। हुण पाकिस्तान कोलंबो दे विच है,
ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 22 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਆਈਸੀਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਮ ਗਰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਅਗਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੈ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੈਸੇ ਝੁਕਾਓ BCCI ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਫਾਜ਼, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਵੈਨਖੇੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੈਨਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਤਖਾਬ ਸੰਘ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਮੀ ਪਰਚਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੁਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫॉर ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, मतलब कि वर्ल्ड कप होना भी है कि नहीं होना, बांग्लादेश ने इंडिया जाना है या बांग्लादेश ने कोलंबो जाना है। ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮੈਚਸ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? देखो एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं कभी भी नहीं चाहांगा कि बांग्लादेश बाहर होवे या पाकिस्तान बाहर होवे। ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ 20 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਫਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਬਾਉਜਾਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਇਸਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। UAE ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੈਨਿਊ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਨਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਲੈਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਾਰਕ ਵੌਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਟੋਇਨਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫੈਨਸ ਨੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਮਾਰਕ ਵੌਨ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ। ਇਹ ਬਿਗ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਔਰ ਲੱਗ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਡਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 103 ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ, 204 ਉਹਨੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, 196 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਲੀਆਂ, 22 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 50 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਲੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਕੱਸੇ। ਫਿਰ ਮਾਰਕਵੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਿਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਬਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਦੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਦੀ ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਹਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਰਡਨ ਸਿਲਕੇ ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ श्रीलंका टूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ 2021, 22, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈਲ, ਕਮਿੰਸ ਤੇ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਦੀਆਂ 2 T20 ਸੈਂਚਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਨੂੰ, 160 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਦਾ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਕੂਪਰ ਕਨੋਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੰਪ ਆਊਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਇਨਿਸ ਹੈ, ਸਟੋਇਨਿਸ ਤਗੜਾ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਟ ਰੈਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ, 131 ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੈਬਿਊ ਕਰਵਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਤਰਫਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਿਚਿਸ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਫਲੈਟ ਟਰੈਕਸ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ। 160 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੂਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਂਪਾ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਕੌਨਮੈਨ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਲਰਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਰੰਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੈਂਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਵੀਰ ਬਾਰਲੈਟ ਹੈ, ਬੈਨ ਡਾਉਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸਵਿਮਰ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਨ ਐਬਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਟੀਮੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਸ ਕਰੋਚਰ ਦਾ, ਬੀਅਰਡਮੈਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ ਬੋਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਸਵਾਏ ਜ਼ੈਂਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਅਗਰ ਟਰੂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੋਏ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 200, 250 ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 190 ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਐਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਪਿਚਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਡਰਾਈ ਪਿਚਿਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਆਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਏ, ਟਰਨ ਲਏ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਬਰਾਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼, ਸਾਇਮ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ 4 ਓਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿੰਗ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ
ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2-1 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟਰੂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸਿਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਸਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਦੰਗਲ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ICC ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ? ਮੁਫਾਦ ਜੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ICC ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ICC ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੈਨਿਊ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀ 14-2 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਅਕਸਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ PCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ICC ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ 16 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵੋਟ ਖਿਲਾਫ ਪਏ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੌਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾਚ ਨਚਾਵੇ, ਜਿਸकी ਲਾਠੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ICC ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਫੂਦ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ICC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ 14-2 ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ।
कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पुल आउट होता है तो फिर बड़ी इनके एक गंभीर सूरत हाल हो जाएगी क्रिकेट की डिवीजन के हवाले नाल भी, क्योंकि बाकी सारी मीट एक पास ने ते पाकिस्तान बांग्लादेश इनके फिलहाल तो इनके लगता कि वो एक साइड पे ने। ते अगर बांग्लादेश ते पाकिस्तान दोनों टीमां उत्ते अपना हिस्सा नहीं लेंदियां वर्ल्ड कप विच ते वर्ल्ड कप भी जिहड़ी है वो इस तो मुतनाज़ा वर्ल्ड कप कोई नहीं होएगा इस तारीख दे विच। ते इतनी तो क्रिकेट फैंस की भी बड़ी इनकी अच्छी कोई खबर नहीं होएगी, क्योंकि सारे लोग तुहानू पता कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं। ICC का जिहड़ा रेवन्यू है उसके भी इतनी वजह बहुत ज्यादा असर पवेगा। ये जिहड़े मामलात ने ये जिहड़े क्रिकेट नू ना इनके दो पासे तकसीम कर सकते हैं ने क्रिकेट वर्ल्ड ने। यकीनी तौर पर बांग्लादेश के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने सारा सोच समझ के सारी नफा नुकसान को सामने रखते हुए कोई ना कोई अज लाजमी फैसला कर लेंगे। तो अज बड़ा अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि जी दूजी टीम को पाना है वर्ल्ड कप, अगर फर्ज करो कि बांग्लादेश उत्थे नहीं खेडेगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਦਿਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਟਾਂ ਸ਼ਿੱਟਾਂ ਬਣਵਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਸਾ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਂਗਲਾदेश ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ICC ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ NCCA ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲॉप ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਲੈਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਾਰਕ ਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹ? ਫਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੁੰਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਤਵੱਕੁਆਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਕਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। लेकिन उन्होंने अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस में वेख्या जाए तो सिर्फ 11 मैचों 202 रन तो 2 निसफ सेंचुरियां ते स्ट्राइक रेट के हवाले नाल ते यकीन तौर ते वो तनकीदी जद विच है ने कि जो उन्होंने एक तेज फॉर्मेट विच खेलण दी रिक्वायरमेंट सी छक्के चौके लांदी वो पूरी नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने 11 इनिंगां च 3 छक्के मारे ने, 19 चौके लगाए ने ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ 5-5 6 ਛੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਕ ਐਸਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੱਜੇਗਾ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।